बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता की। राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ विनंती. सर्व मान्यवरांचं आगमन विचार मंचावर होत आहे. बेळगावचे महापौर श्रीमती शोभा सोमनाचे, तसेच नगरसेवक श्री गिरीश गोंगडी, श्री राजू भातकांडे आणि श्री जयंत जाधव यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी विचार मंचाकडे यायचं आहे, सभामंचावर आसनस्थ व्हायचं आहे. सर्व मान्यवरांचं पुनश्च एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. मान्यवरांचं आगमन होत, आपण जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं एकदा स्वागत करूयात. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು, ಅನಿಲ್ ಬೆಣಕೆ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಾನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನನೀಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ, ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಇದೀಗ ನಾಡಗೀತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನಾಡಗೀತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಲಿದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರರು, ಜನಾನುರಾಗಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಶಿವಚರಿತ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರನ್ನ ತುಂಬದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಬೆಣಕೆ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನುಡಿಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ, ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲನ್ನ ಬೆಣಕೆಜಿಯವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ಚರಿತ್ರೆ 37 ನಿಮಿಷ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಜನಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಶಿವ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಹಾನ್ ದೇಶಭಕ್ತ, ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ವಿತರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ बोलो भारत माता की. अजून आवाज येत नाही. भारत माता की. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भारी. जबरदस्त दक्षिण मधला आवाज आहे. सगळ्यांनी पहिल्यांदा अभय पाटलांचा टाळ्या वाजवून स्वागत करावं. पहिला अशा भव्य दिव्य कार्यक्रमासाठी या सुंदरच्या संध्याकाळी छत्रपति शिवाजी महाराज उनके जीवन चक्र पर शिव चरित्र बनाया गया. उसका उद्घाटन मंच पर विराजमान असम के मुख्यमंत्री, देश के अंदर हर एक व्यक्ति के, हिंदू व्यक्ति के अंदर, हृदय के अंदर बसे हुए, जहां भी हमारे बेलगाम सिटी के अंदर उनके बारे में पूछे तो सब जानते वाले असम के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री हेमंत बिश्व शर्मा को बेलगाम दक्षिण की तरफ से इस शानदार शिव चरित्र के उद्घाटन के समय पूरे बेलगाम सिटी के तरफ से मैं उनका तहे दिल से मंच पर स्वागत करता हूं. उनको भगवा फेटा बांधा गया है. उनका सम्मान शाल और श्रीफल देने के बाद हमारे कार्यकर्ता करेंगे. ठीक है.
ಎರಡನೇದು ನನ್ನ ನರಸಿಂಹಕಾರ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಭಾಷण ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. त्यांचं भाषण ऐकायसाठी तुम्ही सर्वजण बघा कसा आवाज आहे. कर्नाटकातली हिंदू हुली सन्माननीय बसवराव पाटील यांचं सगळ्यांनी टाळ्यावरून सन्मान करायचा आहे. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. बेळगाव महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित प्रथम नागरिक महापौर सन्माननीय पूज्य शोभा सोमनाचे यांचं स्वागत कार्यकर्त्यांनी करावे ही कळकळीची विनंती. त्याचबरोबर पूज्य उपमहापौर रेश्मा पाटील यांचे स्वागत कार्यकर्त्यांनी करावं असं विनंती करतो. नगरसेवकांनी त्यांचं स्वागत करावं ही विनंती. त्याचबरोबर माजी आमदार मराठा बोर्डाचे अध्यक्ष कर्नाटक राज्याचे सन्माननीय एम.जी. मुनी साहेब यांचंही नगरसेवकांनी स्वागत करावं ही कळकळीची विनंती. भारतीय जनता पार्टी राज्य उपाध्यक्ष ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರುಸಿರಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಾಣಿ ಅವರನ್ನ ನಗರ ಸೇವಕರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿ. त्याच्यानंतर प्रसिद्ध लेखक बेळगावचे सुपुत्र आमचे मार्गदर्शक साहित्यिक सन्माननीय सरजू काटकर यांचंही नगरसेवकांनी स्वागत करावं विनंती करतो. त्याचबरोबर लेखक साहित्यिक व छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जाणकार असलेले सन्माननीय विनोद गायकवाड यांचे नगरसेवकांनी स्वागत करावं असं विनंती करतो.
त्याचबरोबर सन्माननीय भारतीय जनता पार्टीचे वक्तार आमचे मित्र महाराष्ट्र सन्माननीय मारुती जिळे यांचंही नगरसेवकांनी स्वागत करावं. त्यानंतर ही भागाच्या नगरसेवकांचा श्री जयंत जाधव ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿ. ಅದನಂತರ ಈ ಭಾಗದ ನಗರಸೇವಕಂತ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ರಾಜೀವ್ ಬಾತ್ಕಾಂಡೆ ಅವ್ರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಂತ विनंतीची. जयंत जाधव ऑडियंस सर, आप यहाँ बेलगाम शहर में है. ये ऐसी पुण्य भूमि है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज आके गए, जहां पर कित्तूर रानी जन्म का पैदा हुई, यहां पर संगोली रायना आहेत, यहां पर स्वामी विवेकानंद 15 दिन आए थे, यहां पर बाबा साहेब आंबेडकर आए थे, यहां पर गांधी जी भी आए थे. ये प्रथम बार एक बार अध्यक्ष हुए थे, वही बार आए थे. ये ऐसी भूमि है यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज और बसवेश्वर महाराज का बहुत बड़ा आदर और प्यार है. ऐसे पुण्य भूमि पर जहां मराठा लड़ाई पहुंच रहे हैं, जिसका डिफेंस बेस बेलगाम है, ऐसे शहर में आप आए. यही पुण्य भूमि है जहां बेलगाम से इस देश की रक्षा करने वाले ज्यादा से ज्यादा सैनिक यहां से जाते. बेलगाम से सबसे ज्यादा सैनिक जाने वाले शहर है ये बेलगाम शहर है. अभी मैं सबसे और एक नगर सेवक है हमारे गोगड़ी साहब, उनका ये स्वागत किया जाए. उसके बाद जिसकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में भी 2 चीज बोलना मांगता हूं. ये तो 3 बार विधायक है, लेकिन ये ऐसी चीज है बनाते समय भगवान ने कुछ तो अलग दिमाग दिया हुआ है. ये हमारी भुगत क्या है बाबा, ये जो आगे का सोचेंगे तो हमको मालूम नहीं होता कि 5-6 महीने के बाद समझता है इनकी सोच क्या है. दूसरी बात, मैं तो हम सब लोग इनके मार्ग से चलते हैं, लेकिन इनका एक सपना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक ऐसा शिव चरित्र बना जाए ये देश के अंदर कहा भी ना हो. और आप ये सुंदर ये शाम देख रहे हैं, आप नजारा देखिए, यहां से देखिए तो मुझे लगता है जनसागर है. इसका कारण है एक तो सन्माननीय अभय पाटिल जी, दूसरा कारण है छत्रपति शिवाजी महाराज. ये 2 चीज है जिसके लिए आज ये जनसागर आपके सामने है. ऐसे इस भाग के विधायक सन्माननीय अभय पाटिल का सम्मान आप ही मुख्यमंत्री साहब आप कीजिए करके मैं आपको विनती करता हूं. आप सब मिलके उनका स्वागत कीजिए. ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರುವವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ದೇಶಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
बोलो भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಶರಣರ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಜೀವಾಳವಯ್ಯ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲನ ಬೆಣಕೇಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂ ಹುಲಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬರು ಅನಿಲ್ ಬೆಣಕೇಜಿ ಅವರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನಿಲ್ ಬೆಣಕೇಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು ಇದೀಗ ಶಿವಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹಿಂದೂವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವೈರಿಗಳ ಎದೆಯನ್ನು ನಡಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ದೇಶಭಕ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बेळगाव दक्षिणचे लोकप्रिय आमदार मान्य श्री अभय पाटील साहेब यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेले शिवचरित्राचं उद्घाटन या ठिकाणी झालेलं आहे आणि या निमित्तानं बेळगाव उत्तरचे लोकप्रिय आमदार जनतेत जाऊन लोक जागृती करणारे माननीय अनिल बेनके साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ದೊಂಗಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಸಾಮದ ಜನಾನುರಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನನೀಯ ಶ್ರೀ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾಜಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस राजाधिराज श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी. समस्त हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुष्पवृष्टी करून अभिवादन करण्यात आलेलं आहे. यानंतर सर्व मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार आहे. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित सन्माननीय आसामचे मुख्यमंत्री मान्य श्री हिमंत बिस्वा शर्मा साहेब यांच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन करून दीप प्रज्वलन होत आहे. यासोबतच माननीय बसनगौडा पाटील यत्नाळ साहेब, तसेच माननीय अनिल बेनके साहेब, माननीय अभय पाटील साहेब, तसेच इतर सर्व मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाचं उद्घाटन संपन्न होत आहे. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡನೊಡೆಯ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ
ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಯವಾದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಿವಚರಿತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ವೀರನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಣ್ಯರು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಚರಿತ್ರೆ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನಾನುರಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನುಡಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು ಶಿವಚರಿತ್ರೆ ರೂವಾರಿಗಳು बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो छत्रपति ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದಂತಹ ಧೀಮಂತ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರು, ಈ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಜಿ ಆದ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಸ್ಸಾಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಹಿಮಂತ್ ಜಿ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರ ಏನೋ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕದವ. ಆ ಘಟನೆಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಆಧರಿಸಿ ಶಿವಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಬೇಕು. ಅದ ಆದರ್ಶವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನುವಂತ ಆಶೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರ ಕನಸು ನನಸಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಶ್ರೀಯ ಸ್ವಪ್ನವಾದಂತಹ ಬಿಜಾಪುರ ಶಾಸಕರಂತಹ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ರೋಡ್ ಶೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಾನ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. त्याचप्रमाणे कर्नाटक राज्य मराठा बोर्डचे अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक मुळे साहेबांच्यामुळे आज संपूर्ण कर्नाटकामध्ये शहाजी राजांच्या नावाने जे स्कीम चालू झालेलं आहे फक्त ते मुळे साहेबांच्यामुळे झाले. त्यासाठी मुळे साहेब या कार्यक्रमामध्ये आला, आपला हार्दिक धन्यवाद आणि अभिनंदन आहे. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಪೌರರಾದಂತಹ ಸೋಮಣ್ಣಾಚೆ ಅವರೇ, ಉಪಮಹಾಪೌರರಾದಂತಹ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ನಗರ ಸೇವಕರಾದಂತಹ ರಾಜು ಭಾತ್ಕಂಡೆ ಅವರೇ, ಜಯಂತ್ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ, ಗಿರೀಶ್ ಧೋಂಗಡಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಿ ವಕೀಲರೇ, ಈ ಹೆಂಗ ದಕ್ಷಿಣನಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಧರಿಸಿ ಶಿವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು बसनगौडर भाषण केळाक ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, हिंಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ माताडोदिಲ್ಲ. मला एवढंच सांगायचं आहे की जे स्वप्न अनेक वर्षापासून बेळगावकरांनी बाळगले होते की या भागामध्ये महाराजांच्या जीवनातील काही घटनेच्या वरती शिवचरित्र निर्माण झालं पाहिजे. मी आज स्वर्गीय गौंडाडकर साहेब, त्याचप्रमाणे गजानन साठे आणि त्या समितीमध्ये असणारे आमचे मार्गदर्शक सरजू काटकर साहेब आणि विनोद गायकवाड साहेबांना मी धन्यवाद देतो की त्यांनी ज्या पद्धतीने या शिवचरित्र साकार करण्यासाठी जे आम्ही पुण्यामध्ये जोशी साहेबांनी जे त्याला इतिहास दिले त्याला व्यवस्थितपणे आहे की नाही बघून त्या इतिहासाच्या पूर्ण सत्य असं असलं पाहिजे या दृष्टिकोनातून त्यांनी आम्हाला सहकार केले. जर आज या शिवचरित्रेचं यश असेल तर या 4 महानुभावांना जाते ते मला जात नाही हे आपल्याला मी आज सांगू इच्छितो. मी सरजू काटकर साहेबांचा आणि विनोद गायकवाड साहेबांचा मी धन्यवाद आणि अभिनंदन करतो. जर गजाननराव साठे आणि गौंडाडकर साहेब, शिवाजीराव गौंडाडकर साहेब आपल्यात नाही आहेत, खरं त्यांचं योगदान जो आहे ते फार मोलाचं आहे. आणि आज संपूर्ण कर्नाटकामध्ये नहीं पूरे भारतवर्ष में शिवचरित्र जहां जहां है, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में अखलूज और डेरवन में और कर्नाटका के बेलगाम में, लेकिन पूरे भारतवर्ष में वाटर स्क्रीन पर शिवचरित्र दिखाने का पहला प्रकल्प भारतवर्ष का वो सिर्फ बेलगाम में है और बेलगाम दक्षिण में है. तो मेरा सौभाग्य है इस उद्घाटन में जो लोग आए हैं वो पूरे शिवाजी महाराज जी का जिन्होंने जो अपने जीवन में हिंदू समाज के लिए व्यतीत किया वही धारा पे चलने वाले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत जी यहाँ पे आए. ये बेलगाम का सौभाग्य है. मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर. और बेलगाम के लोग जो आपके मदरसा के बारे में, वहां के हिंदुओं के बारे में हम समझते हैं, आप इस साल इस सेशन में आप मुख्यमंत्री नहीं बनते तो आसाम में हिंदुओं का रहना मुश्किल होता था. आज आसाम में हिंदू अपना सीना तान के वहां पे है, तो उसका पूरा कारण और पूरा श्रेय आपको जाता है. और बेलगाम का हिंदू इसको गर्व मानता है और हमें गर्व है आप जैसा मुख्यमंत्री हमारे पार्टी का है. जैसे बसनगौड़ा जी है इसलिए बीजापुर हमारे यहाँ है, नहीं तो आज कहाँ होता था. वैसे ही बेंगलुरु में सुराना जी का भी वही है. तो तीनों महानुभावों को मैं धन्यवाद देता हूं. और सबसे ज्यादा आज बेनके जी ने कहा जो भीड़ यहाँ पे 40 से 50 हजार लोग आए हैं वो अभय पाटिल जी के कारण और महाराज जी के कारण, ये गलत है. सिर्फ महाराज जी के कारण आज 50,000 लोग यहाँ पे आए और किसी के कारण नहीं है. तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन पे आधारित ये शिवचरित्र लाइट एंड साउंड शो है. ये बेलगाम का है, अपना है, किसी एक आदमी का नहीं है. बेलगाम के जितने 5 या 6 लाख लोग हैं और राष्ट्र को मानने वाले, देवत्व को मानने वाले, उनका शिवचरित्र है और दूसरे किसी का नहीं है. तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं. और इसमें करने के लिए जो सहकार किया है बेलगाम अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं. उसके साथ जो पुणे से यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है और इसमें फिल्म स्टार या टेलीविजन स्टार जो अपने वॉइस दिए हैं उनको सबको, जोशी जी को और उनका टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर इस शिवचरित्र को बनाने में सहकार किया है. आपका तहे दिल से बेलगाम वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं. और खास करके बेलगाम के पत्रकार जो इस शिवचरित्र को राष्ट्र तक पहुंचाने का काम बेलगाम के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं. फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद. और मुझे गर्व है कि कल हमारे यहाँ बसवाना जी का मूर्ति का शिलान्यास हुआ और संगोली रायना जी का भी एक बहुत बड़ा सरोवर के पास संगोली रायना जी की मूर्ति का प्रतिष्ठापन होने वाला है, उसके साथ संभाजी महाराज जी का. तो बेनके जी आपके पास डीसी ऑफिस है, आपके पास एसपी ऑफिस है, आपके पास रेलवे स्टेशन है, आपके पास बस स्टैंड है, लेकिन हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज जी का शिव चरित्र है.
बसवंत जी की बसवें शरीफ की मूर्ति है और संगोले राम जी की मूर्ति है और आने वाले भी बाबा साहब जी की मूर्ति यहाँ पे बनेंगे बनाने वाले। तो फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद और जय हिंद। ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತ ಮಹನೀಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡಿಯ ಜನತೆಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಆ ಒಂದು ಶಿವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕವನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಣಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಎದುರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಶಿವ ಛತ್ರಪತಿ ಮಹಾರಾಜರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ದಿನವನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆಯುವಂತ ದಿನ ಇದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಕಂಡಂತಹ ಕನಸು ನನಸಾದ ದಿನ. ಇವತ್ತು ನನಸಾದ ದಿನ. ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರೀಮರ್. ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವರು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರ. ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಈ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತದು. ಕೊನೆಗೆ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನನ ವಧೆಯ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಅಕ್ಷರಶಃ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಇದೆ. ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಅನೇಕ ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ 50 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಟಕ್ 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 ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಂತಹ ವಿನೋದ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತದು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿನೇ ಆ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೃಶ್ಯ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಈಗ ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಮುದ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಇಡೀ ಶಿವಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ತಂದೆ ಶಹಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಅವರು ವಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತವರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಹಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೊದಿಗೆರೆ ಅನ್ನುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಬಳ್ಳಿ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆಗೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ, ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂಭಾಜಿನೇ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಸಂಭಾಜಿ.
ಆದ್ರೆ ಅವರ ಅಣ್ಣೊಬ್ಬವ ಅವನು ಸಂಭಾಜಿ. ಅವನು ಕೊಪ್ಪಳ ಹತ್ತಿರದ ಕನಕಗಿರಿ ಅನ್ನುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬೇರೆ 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 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಡಚ್ ಪೇಂಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವನು ಈಗಿನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡದಂತವನು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು 1676ರಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಡಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮೊದಲು 27 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನನ್ನ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ತಂಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಬೆಳವಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಳ ಮಗ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ನಾಗಭೂಷಣನ್ನ ತನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇವನು ನನ್ನ ಅಳಿಯ, ನಾನು ಅವನ ಸೋದರ ಮಾವ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರ, ಉಪ್ಪು ಚಿತ್ರ ಇವತ್ತು ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ 3 ಕಡೆಗೆ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ 3 ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಉಪ್ಪು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಕಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿನೇ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಾಗಭೂಷಣನ್ನ ತನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಂತಂತದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವು ಯಾದವಾಡ ಅನ್ನುವ ಊರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಯಾದವಾಡ ಅನ್ನುವ ಊರಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾದವಾಡ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಊರು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅನೇಕ ಸಲ ಬೆಳಗಾವಿಗೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಬೆಳಗಾವಿ ನೆಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರು ದಂಡಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತವರು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲರು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಹುಡುಗ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಛತ್ರಪತಿ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಯಣ, ಸಕ್ಸಸ್ ಪಯಣ. ಅದು ಅವರು ಗೆದ್ದಂತಹ ಕೋಟೆಗಳು 3331, 3331 ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದಂತ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಟೀಮಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನು, ಬೆನಕೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮನ್ನ ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನಾನುರಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನನೀಯ ಶ್ರೀ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾಜಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರದ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶರ್ಮಾಜಿ ಅವರು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. सभा में उपस्थित हमारे बेलगावी दक्षिण समष्टि की सम्मानीय विधायक श्री अभय पाटिल जी, केंद्रीय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर वासवगौड़ा पाटिल जी, बेलगावी नॉर्थ की सम्मानीय विधायक अनिल बिनाके जी, बेलगावी की सम्मानीय मेयर श्रीमती शोभा सोमांसे जी, हमारे पार्टी की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट निर्मल कुमार सुराना जी, कर्नाटका मराठा कम्युनिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की चेयरमैन डॉक्टर मारुति जी मोले जी, डॉक्टर सरोज काटकर जी, डॉक्टर विनोद गायकवाड़ जी, भाइयों बहनों पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोग को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं असम से आया हूं। मैं गूगल देख रहा था, असम और बेलगाम का बीच में डिस्टेंस 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा बात यही है कि आज यहां आके मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरा मन में ऐसा एक अनुभव हो रहा है कि मैं एक तीर्थ यात्रा पे निकाल आया हूं, और आप लोगों को देख के मुझको ऐसा लगा है कि मैं एक बहुत बड़ा तीर्थ का दर्शन किया हूं। जो पवित्र भूमि में छत्रपति शिवाजी जी आए थे, महाराज जी आए थे, जो भूमि में स्वामी विवेकानंद जी आया है, जो भूमि में गांधी जी आए थे, वो भूमि कितना पवित्र हो सकता है मैं ये भोले भांति समझ सकता हूं। सबको मेरा प्रणाम, और मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मेरा असम में बजट पेश हो रहा था। विधानसभा में 2 बजे तक बजट था। 2 बजे में बजट खत्म करते मैं तुरंत बेलगाम आया। किस लिए? यहां में जो काम हो रहा है शिव शरीफ, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन शरीफ का ऊपर जो एक लाइट एंड साउंड शो का हमारा अभय पाटिल जी ने निर्माण किया है, वो एक बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए जब मुझको बताया गया कि वो महान काम में आपको जड़ित होना है, आपको इन्वॉल्व होना है, मैं तुरंत बाकी काम साइड में रखा और पूरा असम से मैं बेलगिरी आके पहुंच गया हूं। मैं अभय पाटिल जी को धन्यवाद देता हूं। 6 साल पहले उन्होंने ये लाइट एंड साउंड शो का कल्पना किया था। कांग्रेस सरकार ने कुछ मदद नहीं किया। कहां कांग्रेस मदद करेगा? कांग्रेस कभी भी मदद नहीं करेगा। कांग्रेस बाबर के लिए चिंता करेगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कभी भी चिंता नहीं करेगा। लेकिन जैसे शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कभी भी पराजित नहीं कर पाया, ऐसे ही अभय पाटिल जी का भी मानसिकता कांग्रेस ने दुर्बल नहीं कर पाया। और आज यहाँ जीता जागता लाइट एंड साउंड शो करके उन्होंने प्रमाण कर दिया है कि देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श ही चलेगा। ये देश में आगे जाके भी सनातन ही चलेगा, और सनातन का आदर्श से ही ये देश मजबूत होगा। भाई और बहनों, मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारा देश में कोई सारे लोग हैं जो गर्व में बोलता है मैं मुसलमान हूं। बहुत सारे लोग हैं जो गर्व से बोलता है मैं ईसाई हूं। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूं। ऐसा भी व्यक्ति हमारे लिए जरूरत है। और आज मैं बेलगाम में देख रहा हूं कि सब लोग यहाँ आके एक साथ बोल रहा है
जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। ऐसा व्यक्ति आज भारत को जरूरत है और ऐसा व्यक्ति से ही हमारा राष्ट्र, नया राष्ट्र निर्माण होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। भाई और बहनों, हम सब जानते थे कि औरंगजेब का समय में प्रयास चला था कि भारतवर्ष में सनातन संस्कृति खत्म हो जाना चाहिए। तो इस सारे लोगों को जबरदस्त इस्लाम तक कन्वर्ट किया गया और एक समय ऐसा भी आया था कि भारत में और कोई मंदिर बसेगा, ऐसा भी लोगों का मन में भय आ गया था। वो समय हमारा भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा सुपुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने दिखाया कि औरंगजेब जैसा सुल्तान जन्म हो सकता है, लेकिन औरंगजेब जैसा सुल्तान को भी टक्कर देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज भी भारत माता जन्म दे सकता है। और आज इतिहास यही बात हमें प्रेरित करता है कि हमारा ये जो सभ्यता है, हमारा जो ये संस्कृति है, ये संस्कृति औरंगजेब ने कभी भी नाश करने में सफल नहीं हुआ। और आज भी भारत सनातन है, भारत हिंदू है और जब तक सूरज रहेगा तब तक भारत सनातन और हिंदू सभ्यता का आधार से ही आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, हमारा जो इतिहासकार है, वो इतिहासकार ने भारतवर्ष का बारे में जैसे लिख के गया, वो लेख कभी भी सही नहीं था। औरंगजेब जरूर आया था, औरंगजेब दिल्ली का सुल्तान बना था, लेकिन ऐसा बात कभी भी नहीं था कि औरंगजेब ने पूरा भारत को कब्जा करके लिया था। हमारे पूरा दक्षिणात्य कभी भी औरंगजेब का अधीन में नहीं था। हमारा आसाम से लेकर उत्तर पूर्व कभी भी औरंगजेब का अधीन में नहीं गया था। लेकिन हमारे जो भारत का कम्युनिस्ट इतिहासकार है, वो ऐसे दिखाने के लिए कोशिश करता है कि भारत, पूरा भारत औरंगजेब का नियंत्रण में था। लेकिन आज वो इतिहास हमें नया दौर से लिखना है, हमें बताना चाहिए और हमें बता के रहूंगा कि औरंगजेब जितना पराक्रमी था, उससे 100 गुण पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज थे और ऐसा ही नया इतिहास भारतवासी को लिखना है। मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का जो काम था, वो काम कितना दूर चला गया था, उसका बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। असम में हमारे एक महान स्वर्गदेव था, उनका नाम था स्वर्गदेव चक्रधर सिन्हा। उनका जो पहला वाला स्वर्गदेव था, स्वर्गदेव जयधर सिन्हा, उनको मुगल ने पराजित किया। जब मुगल ने उनको पराजित किया, उनको अपना अधीन में लाया, उसका बाद स्वर्गदेव चक्रधर सिंह सिंहासन में बैठा। उनको खबर हुआ कि शिवाजी महाराज ने मुगल को पराजित किया। उनको प्रेरणा मिला और स्वर्गदेव चक्रधर सिन्हा ने भी मुगल का खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। और हमें गर्व है कि हमारा असम में लासीत बरफुकन ने भी मुगल को ऐसे हरवाया कि दोबारा कभी भी मुगल असम का तरफ आंख लगाने के भी हिम्मत नहीं किया था। भारत का इतिहास था छत्रपति शिवाजी महाराज का, भारत का इतिहास था लासीत बरफुकन का, भारत का इतिहास था दुर्गादास राठौर का, भारत का इतिहास था गुरु गोविंद सिंह का। लेकिन ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने ऐसा बना दिया कि भारत का इतिहास बाबर का था, शाहजहां का था, औरंगजेब का था। मैं सारे कम्युनिस्ट लोगों को बोलना चाहता हूं,
कांग्रेस लोगों को बोलना चाहता हूं कि भारत का इतिहास औरंगजेब का नहीं है, भारत का इतिहास बाबर का नहीं है, भारत का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज का है, भारत का इतिहास गुरु गोविंद सिंह का है, भारत का इतिहास लासित बरफुकन का है। भाई और बहनों, आज हमारा भारत एक नया रास्ता में जाने के लिए तैयार हो चुका है। आज आप देखा है, हमारा जीवन काल में कोई लोग ये सोचा भी नहीं था कि हमारा जीवन काल में बाबरी मस्जिद का जगह में राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि आज अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जगह में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू भी हो गया है और जल्दी ही मंदिर का निर्माण का काम समाप्त ही होगा। ये भारतीय लोगों का, हमारे लोगों का नया इतिहास लिखने वाला जैसा काम हुआ है। आज काशी विश्वनाथ में जाइए, काशी विश्वनाथ का नया कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, पिंडेश्वरी मां का नया कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल मंदिर में नया कॉरिडोर का निर्माण होने का काम शुरू हुआ है। आज सुबह हम जब असम सरकार का बजट दे रहा था, उस बजट में भी हम मां कामाख्या मंदिर में भी कॉरिडोर निर्माण का बात किया हूं। अब देखिए, एक समय हमारे दिल्ली का बच्चा मंदिर तोड़ने का बात किया था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का दिन में हम मंदिर का निर्माण करने का बात कर रहा हूं। ये नया भारत है, ये नया भारत है, जो नया भारत का इकोनॉमी ब्रिटेन से भी ताकतवर है। ये नया भारत है, जो नया भारत कोविड का समय अपने आप को मुकाबला करने के लिए अपना वैक्सीन खुद निर्माण कर सकता है। ये नया भारत है, अगर पाकिस्तान कोई टेररिस्ट भारत में भेजता है, ये नया भारत है, हम पाकिस्तान का अंदर जाके बम फेंकने का क्षमता ये नया भारत रखते हैं। ये नया भारत है और ये नया भारत को हमको बचा के रखना है। आज कांग्रेस लोग दोबारा ये नया भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा है। पहले जो मुगल लोग भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा था, ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। अगर कहीं राम मंदिर बनता है तो उनका आपत्ति होता है। आप क्या मुगल का बच्चा है क्या? क्यों आप बार बार आप बाबरी मस्जिद के लिए बोलते हैं? आप क्यों राम मंदिर के लिए नहीं बोलता है? मतलब ये जो कांग्रेस है, यही नया मुगल को रिप्रेजेंट करता है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमें वो भारत का निर्माण करने के लिए काम करना है जो भारत का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, जो भारत का सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था, जो महान भारत का सपना कित्तूर रानी चेन्नम्मा में देखा था। वो भारत का निर्माण के लिए हम सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताकत देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत नया इतिहास निर्माण कर रहा है। ये भारत, जो भारत खुद का वैक्सीन बना सकता है, ये भारत, जो भारत अपने सारे गरीबों को बिना पैसा में फ्री में चावल दे सकता है, ये भारत, जो भारत गरीबों को 5 लाख रुपया तक साल में बिना पैसा में इलाज कर सकता है, ये भारत जो बेंगलोर जैसा एक्सप्रेस वे बना सकता है, ये भारत, जो भारत पाकिस्तान का साथ टक्कर लेने में कभी डरता नहीं है, ये नया भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारा जिम्मेदारी है, हर भारतवासी का ये जिम्मेदारी है कि आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ खड़ा होके
वो नया भारत निर्माण का काम में हमें मोदी जी को ताकत देना चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं असम जैसा प्रदेश में आया हूं, जो प्रदेश में हर दिन बांग्लादेश से लोग आते हैं, हमारा सभ्यता और संस्कृति का ऊपर खतरा पैदा करता है। थोड़ी दिन पहले एक टीवी में, दिल्ली में एक टीवी में मेरा इंटरव्यू हुआ था। टीवी का एंकर ने मुझको बोला कि आपने 600 मदरसा बंद कर दिया, आपका इरादा क्या है? मैं बोला भैया मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूं, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। बोला आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूं, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। ये नया भारत का मदरसा का जरूरत नहीं है, ये नया भारत को यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज का जरूरत है। तो हमें ऐसा रास्ता से आगे बढ़ना है। हमें भारत का शिक्षा का परिवर्तन करना है। इतिहास का जो तोड़ मोड़ किया था, वो इतिहास हमें नया रास्ता में लिखना अभी लिखने का समय आ गया है। हमारे जो नया इतिहास होगा, वो नया इतिहास आक्रांता का इतिहास नहीं होगा। ये इतिहास हमारा भारत का विजयी वीर का इतिहास होगा। ऐसा एक भारत के लिए काम करने के लिए हमारा पास अभी समय आ चुका है। भाई और बहनों, हमारा बीच में लोग ऐसा लोग है, हमारा बीच में डिफरेंस पैदा करने के लिए लोग हमेशा कोशिश करेगा, लेकिन हमें एक बात याद रखना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। अगर हम एक साथ रहता है तो विश्व में हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है। हम विश्व का विश्व गुरु बनेगा, ये पक्का है। हमें एक रहना है, हमें शक्तिशाली रहना है। जब हम एक रहेगा और हम जब शक्तिशाली रहेगा, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यही वाणी या यही शिक्षा से हमको प्रेरणा लेते हुए नया भारत का निर्माण का रास्ता में हमें निकाल पड़ना है। भाई और बहनों, आज जो बेलगाम में छत्रपति महाराज शिवाजी का जो प्रेरणादायक वीर गाथा है, ये वीर गाथा को लाइट एंड साउंड शो से हमारे अभय पाटिल जी ने हमारे नया प्रजन्म का साथ न्यू जनरेशन के लिए प्रिजर्व करने के लिए कष्ट किया है। आज जो अभय पाटिल जी ने जो काम किया है, वो बहुत बड़ा काम किया है। खाली बेलगाम के लिए नहीं किया है, पूरा भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। मेरा लगता है कि अभय पाटिल जी का प्रेरणा लेते हुए हमारे पूरा भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टोरीज है, जो उनका वीर गाथा है, वो वीर गाथा पूरा भारत का हर घर में ले जाने के लिए काम होगा। और इसी काम से हमारा नया भारत निर्माण होगा। मैं फिर एक बार बेलगाम का पवित्र भूमि में मुंस को निमंत्रण करने के लिए मैं अभय पाटिल जी को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग आके हमें जो प्यार मोहब्बत दिया है, इनके लिए मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं ये भी बोलना चाहूंगा, हालांकि असम 3000 किलोमीटर दूर है, लेकिन असम पहुंचने में फ्लाइट में, रेल में बहुत ज्यादा समय नहीं लगते हैं। तो आपने मुझको बेलगाम में आज बुला के जो सम्मान दिया, मैं बेलगाम वासियों को कभी भी जीवन में एक बार असम आने के लिए निमंत्रण करता हूं। हमारा असम बहुत ही खूबसूरत है, चाय बागान है, ब्रह्मपुत्र नदी है और मां कामाख्या वहां विराजमान होता है। जीवन में जब भी कभी समय मिलेगा, एक बार जरूर असम आइए। और असम और कर्नाटक
और हमारा बीच में जो संबंध है उसका बारे में हम लोग को सोचने का समय भी मिलेगा। हमारा भारत एक महान देश है। हो सकता है हमारा कोई लोग कभी भी कर्नाटक नहीं आया है, कोई लोग कभी भी कर्नाटक से असम नहीं गया है, लेकिन असम में भी जब बच्चा जन्म होता है उनका नाम भी राम होता है, उनका नाम भी कृष्ण होता है, और कर्नाटक में भी जब बच्चा जन्म होता है उनका नाम भी राम और कृष्ण होता है। भगवान ने हमको एक किया है, भगवान ने हमको एक रह के भगवान का जो काम है भारत राष्ट्र निर्माण करने के लिए प्रेरणा देता है। हमारा भारत आध्यात्मिक है, हमारा भारत साथ साथ वीर का भूमि है, हमारा साथ साथ हमारा भारत ज्ञान और प्रज्ञा का भूमि है। ये भारत को आगे ले जाने के लिए, ये भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज हमें हर पल प्रेरणा देगा। और अभय पाटिल जी ने जो महान काम किया है वो काम से हमारा आगे वाला पीढ़ी भी छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराज का वाणी, उनका वीर गाथा को आगे लेके आगे जाने के लिए प्रेरणा मिलेगा। मैं पुनः एक बार आप लोग को धन्यवाद देता हूं। मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के। जय भवानी, जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯು ವೀರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾರ್ಮಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಇದೀಗ ಹಿಂದೂ ಹುಲಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ, ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯಪುರ ಶಾಸಕರ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಂದ ಮಾತುಗಳು। काशी कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी ना होता था सबका होती सुन्नत। ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ, ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು, ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು। ಇವತ್ತಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಶಿವಚರಿತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ आसाम के मुख्यमंत्री प्रखर हिंदुत्ववादी माननीय श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को नमन करते हुए ये शिव चरित्र का जो एक सपना हमारा अभय जी ने जो किया था आज साकार हुआ है। अभय पाटिल जी और एक विधायक अनिल बनके जी, महापौर, पूज्य महापौर, यहाँ के पूज्य महापौर और उप महापौर जी, कर्नाटक के हमारा थिंक टैंक भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार सुराना जी, कर्नाटक के मराठा निगम के अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर मारुति मुले जी, ಈ ಒಂದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರೇ,
ಮೇಯರ್ ಶೋಭಾ ಸೋಮಾಂಚಿ ಅವರೇ, डेप्यूटी मेयर रेशमा पाटिल ಅವರೇ, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆಸಾಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಆಸಾಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 40% ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು. ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ನಾವು ಓದಿದರೆ ಆಸಾಮ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಆಸಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾಜಿ ಸರ್ಮಾಜ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾಜಿ ಸರ್ಮಾಜ್ ಅವನಿಂದ ತರುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಬಹಳ ಹೊಗಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರಿ ಏನಂತೇಳಿ. मैंने बोला हाँ, मैं शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का, महात्मा बसवेश्वर का, वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा जी का, बाबा साहब अम्बेडकर और संगोली रानी का संतान हूं, मैं टिप्पू सुल्तान का संतान नहीं हूं भैया बोले. अरे ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂದು, ಈ ದೇಶದ ನೀರು ಕುಡಿದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಏನ್ ತಾಯ್ಗಂಡ್ರಿ ದೇಶನಾಗ ಅದಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಗ ಇಚ್ಛೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. 150 रुपये किलो आटा, 250 रुपये लीटर पेट्रोल, 1500 रुपये केजी चिकन. अरे रहने रहे तो इधर रहो. ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಸರ್ಮಾಜಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ರಸಾ ಏನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮದ್ರಸಾಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಿರುವುದು ಭಾರತ ಒಂದೇ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾದ್ರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಅಹಿಲಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್, ನಾ ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರೋಡ್ಗಳ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ. ಶಹಾಜಿ ರಾಜೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ದಾರ್ ಇದ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಹಾಜಿ ರಾಜೇ, ಅವಾಗ ಮುಜರಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮುಜರಾ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸರ್ದಾರ್ ಅದಿ, ನೀ ಹಾಕು, ನಾ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಗಸಿದೆ ಮುಳ್ಳಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕುದುರೆ ಮ್ಯಾಗ ಕೂತು ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟಕರವ ಆಕಳ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಬಾಲ ಶಿವಾಜಿ ಅವನ ಕೈ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹನ ದರ್ಬಾರದ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಗಡಿಯ ಮುಂದೆ. ಇದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ತಾಕತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತದೆ. ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಿಳಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಹೆಣ್ಮಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ. ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಗೋಗಳನ್ನೇನೋ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸೈನಿಕರು ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ತಂಗಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಖಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲೆನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಔರಂಗಜೇಬ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗನಾದಂತ ರಾಜಾರಾಮನ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವತ್ತೇನಾದರೂ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದಂತ ಹೆಣ್ಮಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಬೆಳವಡಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇವು ಕೆಳದಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರಾಠ, ಲಿಂಗಾಯತರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಲಾಯಕ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, गद्दार कविಗಳು जो है पूरे औरंगजेब को पैदा हुआ जैसा उन्होंने लिखा है। अकबर महाराणा प्रताप ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ನಾಗ ಬರೇ महाराणा प्रताप ಅಂದ್ರೆ महाराणा प्रताप का ಎಷ್ಟು आयुध ಎಷ್ಟು 108 kg का उनका शस्त्र लेके महाराणा प्रताप ने रणरंग में आते थे। अगर एक बैरुल खान को ऊपर से नीचे तक काट दिया घोड़ा और बैरुल खान 2 टुकड़े हो गया। ये महाराणा प्रताप का इतिहास है। ये टिप्पू सुल्तान के बारे में बोलते हैं हम कर्नाटक में लाखों महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, लाखों हिंदुओं को कन्वर्ट किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी एक मुस्लिम महिला के ऊपर अत्याचार नहीं किया, अगर हो जाए तो उसका हाथ काट देते थे। वो ही छत्रपति शिवाजी महाराज है। ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾಗ ನಡೀತದೆ। ನಾ ಹೇಳಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮರಾಠ ಬೇರೆ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷಾ ಬೇರೆ, ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ಮರಾಠನು ಸಹ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ನಿಗಮ, ಅವರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು। ನಮ್ಮರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದಂತ ನಾ ಆರ್ ಅಶೋಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂಜಬೇಡ್ರಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಡ ಇರ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ ಉರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಾಗ ಉರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಅದಾವಪ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ, ಮೊದಲು ತೆಗೀರಿ। ಹಿಂದಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ನಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ, ಇವ್ರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಚೀಲಾಗತ್ತೆ। ನಾವು ಯಾರ ಚೀಲಾನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಚೀಲಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದೂಗಳಾದೀವಿ ನಾವು। ಇನ್ಮ್ಯಾಗ ಏನೇನು ನಡೀತಿದ್ರು ಈ ದೇಶನಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಯಾರು ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಾರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ, ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣರ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ। ದಲಿತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಲಿತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಅವನೇನೋ ಅದಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೇವರ್ಸಿ ओवैसी, वो सुअर बच्चा बोलता है 15 मिनट पुलिस और मिलिट्री को हटा दो, पूरा भारत के हिंदुओं को हम खत्म करेंगे। अरे चिनाल के तू क्या करेगा रे, तेरा क्या दम है? तू तो तेरा जो पूर्वज है ना वो डर के इस्लाम में हो जा रहे हैं। तू क्या हमको हिंदुओं का कर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ये हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो ट्रेनिंग कहां हुआ? वो बेलगाम में मिलिट्री कैंपस में उसका ट्रेनिंग हो गया। ऐसा हमारा ताकत है। अभी पाकिस्तान में बोल रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी जी आई लव यू। नरेंद्र मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। हम हमारा हुक्मरान हरामखोर है, पैसा खाता है, लंदन को जाता है, पैसा खाता है, दुबई को भाग जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को पूरे दुनिया में 5वां आर्थिक एक राष्ट्र बनाया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने बना है। ये पाकिस्तान का पुकार है। यहाँ का हमारा जो खा के हमारा पानी पी के ये सुअर का बच्चा बोलते हैं पाकिस्तान की जिंदाबाद। ऐसा लोगों को
किसी हालत में यहाँ के आमदार विधायक नहीं बनना चाहिए। जब मैं मेरा बीजापुर में 2.5 लाख वोटों में 1,03,000 टिप्पू सुल्तान है, 1.5 लाख हम हिंदू है। हम मुझे बोलता है कई विधायक ने, इतना हमारे पास 20,000 मुस्लिम है, 30,000 है। अरे तुम नाटक करते, डबल गेम करते। उनको कोशिश करने के लिए मुस्लिम को बोल गालियां दे तो वोट कुछ भी नहीं होगा, तुमको एक भी वोट नहीं मिलेगा उनका, वो हमको वोट ही नहीं डालेगा। आसाम मुख्यमंत्री जी वही कहा, आसाम में बोल दिया तुम तो वोट डालने वाला नहीं है। सब लेता है, गैस सिलेंडर का, गैस का सब्सिडी लेता है, पेंशन लेता है, जो जो मोदी जी का जो जो स्कीम है सभी का फायदा लेता है, फिर बीजेपी को वोट नहीं देता है, क्योंकि उनका गजवा हिंद, भारत को गजवा हिंद करने का सपना देख रहा है। इस टाइम पे हम शिवाजी महाराज के जो सपना है, शिवाजी महाराज का सपना हिंदवी साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य नहीं है। स्वराज उनका पहला 16 वर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज ने घोषणा किया स्वराज। वही लोकमान्य तिलक ने वही नारा दिया स्वराज। स्वराज माझा जन्म सिद्ध हक है। मुझे मराठी नहीं आता है लेकिन कळतं पण बोलायला येत नाही। ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಸಲಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಗಿತದು। ಏನಿದ್ರು ಹಿಂದೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಉಳಿತದೆ। ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಉರ್ದು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಉರ್ದು ಕಲಿತಿರೋ ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಕಲಿತಿರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ। ಇವತ್ತೇನು ಭಾಷಾ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ। ನಾ ಕನ್ನಡದೀನಿ, ನಾ ಕನ್ನಡದಾಗನೇ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೊಂಡಿನಿ, ನಾ ಕನ್ನಡದಾಗನೇ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಯಾರೋ ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೂ, ನೀವು ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ಮಸಿ ಹಚ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು। ಬರ್ರಿ ಓ ಮಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು। आओ तेरा माप का दूध पिया तो मुझे टच करके देखो। ऐसा बेंगलुरु में मुझे भी धमकी दिया था। वो जो धमकी दिया था वो खत्म हो गए। वो पता कहाँ है, कहाँ उनका रक्षणा है, कहाँ है उनका वेदिके है, मुझे तो पता नहीं है। ऐसा पूरे हिंदू हम एकजुट कर रहे हैं तो हमारा भविष्य है। हम भाषा के लिए संघर्ष मत करना। जो भी हमारे बेलगांव के जो अभी भविष्य में पूरे बेलगांव में जो हिंदू हित का बात करेगा वही इस देश में राज करेगा बोल के मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हिंदूंची धडाडती तोफ काय आहे हे आपण अनुभवलंय आणि यानंतर ज्या ऐतिहासिक शिवसृष्टीची निर्मिती करण्यासाठी ज्यांचं मार्गदर्शन मिळालं त्यापैकीच एक बेळगावचे सुपुत्र अभ्यासू व्यक्तिमत्व ज्यांना साईकार म्हणून परिचित आहोत ते आदरणीय डॉक्टर विनोद गायकवाड सर। मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत थोडक्यात या ठिकाणी मांडावं। आदरणीय डॉक्टर विनोद गायकवाड। व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, व्यासपीठासमोरील सर्व मान्यवर, शिवभक्त माता, बंधू भगिनीनो, यत्नाळ साहेबांचं भाषण झाल्यानंतर मला भाषणाला उठवलंय, माझी फजिती करायचा यांचा विचार दिसतो मला। तो मी फक्त 2-3 मिनिटच बोलणार आहे, जास्ती घेणार नाही आहे। काही वर्षापूर्वी आमदार अभय पाटील साहेबांनी एक भव्य दिव्य असं स्वप्न बघितलं आणि आज ते साकार झालेलं आहे। केवळ बेळगावच्या इतिहासात नव्हे, कर्नाटकच्या इतिहासात नव्हे, तर संपूर्ण हिंदुस्थानच्या इतिहासात आजच्या दिवसाची नोंद सोन्याच्या अक्षराने घेतली जाईल, इतकं मोठं कार्य हे झालेलं आहे। अभय पाटील साहेब हे विजनरी आहेत, द्रष्टे आहेत आणि इतकी जिद्द, इतकी चिकाटी किंवा आश्चर्य वाटतं
हे फॉलोअप करत राहता सारखं असत. आणि त्यामुळं तुमच्या आमच्यावरच नव्हे तर आता येणाऱ्या ज्या नवीन पिढ्या आहेत त्या पिढ्या सुद्धा त्यांचं नाव या शिवसृष्टीसाठी घेतील. शिवाजी महाराजांचे किती राजे आले आणि किती राजे गेले इतिहासात नोंद नाही आहे. पण शिवाजी महाराजांचा जो इतिहास आहे, जो 50 वर्षाचा काळ आहे, तो आहे तसाच जिवंत आहे. बाकीचे इतिहास जमा झाले लक्षामध्ये घ्या. कशासाठी शिवाजी महाराजांना आपण आठवत असतो? हे 2 गोष्टी आहेत. एक स्त्री बद्दलचा प्रचंड आदर, चारित्र्यशील, आणि दुसरं शेतकऱ्यांची प्रचंड काळजी. रांझ्याच्या पाटलानं आपल्याच गावातल्या एका तरुण मुलीवरती अत्याचार केल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी त्याला बांधून आणलं आणि त्याला विचारलं, तू हा अत्याचार का केलास? त्यानं सांगितलं, माझ्या शेतातली काकडी आहे, मी मोडून खाल्ली, तू कोण मला विचारणार म्हणून. आणि शिवाजी महाराजांनी त्याच वेळेला सांगितलं, याचे कोपरातून दोन्ही हात आणि गुडघ्यातून दोन्ही पाय आत्ताच्या आत्ता छाटा म्हणाले. आणि तसं ते छाटलं, ते ओरडायला लागला. तो त्याला गाडावर बांधा म्हणलं आणि गाडावर बांधलं. ते साहेब तो मेला. सांगितलं, सगळ्या मावळामध्ये ह्याचं मड फिरवा गाढवावरून, सगळ्या लोकांना कळायला पाहिजे शिवाजी महाराजांच्या राज्यामध्ये जो स्त्रीकडे वाकड्या नजरेनं बघेल त्याची हालत ही होईल. त्यानंतर अशी घटना घडली नाही, लक्षामध्ये घ्या. म्हणजे हा जो भाग आपण बघतो स्त्रीबद्दलचा एक आदराचा भाग, तो फार महत्वाचा असतो. तेवढंच महत्व त्यांनी शेतकऱ्यांनाही दिलं. त्यांची पत्र सगळे आहेत आणि त्या पत्रामध्ये आपल्या सैन्यानं ते लिहितात की रयतेच्या भाजीच्या देठाला सुद्धा जर नख लागला तर तुम्हाला शिक्षा होईल, तो लागता कामा नाही. रान सगळं उगवून आलेलं आहे, त्यात जर तुम्ही जर सैन्य घातलं, घोडे गेले तर शेतकरी बर्बाद होऊन जाईल. त्यासाठी तसं न करता वेगळ्या वाटेनं जायचं. तिथूनच जावं जर लागलं तर त्याचा सगळा पैसा तो त्या शेतकऱ्याला द्यायला पाहिजे. म्हणजे रयतेच्या मनामध्ये, सगळ्यांच्या मनामध्ये शिवाजी महाराजांच्यावर आयुष्यभर बोललं तरी कमीच आहे. पण आज वेळ कमी असल्यामुळं मी जास्त वेळ तुमचा घेत नाही. अभय पाटील साहेबांच्यामुळं ह्या शिवसृष्टीमध्ये एक अगदी खारीचा वाटा जो म्हणतात तेवढाच मला उचलता आला. मी आणि सरजू काटकर साहेब याबद्दल मी त्यांचं ऋण व्यक्त करतो. काही कारण नसताना त्यांनी आज आमचा सन्मानही केला, याच्याबद्दल ऋण व्यक्त करतो आणि इथंच थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आणि यानंतर मराठा प्राधिकरण अभिवृद्धीचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मारुतीराव मोळे साहेब आपल्या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करतील आणि त्यानंतर हा कार्यक्रम संपणार आहे. आदरणीय डॉक्टर मारुतीराव मोळे साहेब. मोळे साहेब बोलतात, कार्यक्रम संपणार आहे. इथं थांबलेल्यांना विचार आहे की बसलेले जेवढे आपले मोबाईल करा, थोडं टॉर्च लावा, बघूया किती लोक आहेत ते समजेल. थोडा हात वरती करा, टॉर्च काय मोबाईलचा, सगळे हात वरती करा. बिल्डिंग वाले सगळे ज्यांचे आहेत सगळे बघा. 2 मिनिट हात उपर, तसंच हात हलवा. साहेबांचं भाषण जमूपर्यंत असं जायला पाहिजे. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, सर्वांना नमस्कार. इतिहासकार हे आसाम राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा साहेब इथं आल्यामुळे आम्ही त्यांचं या पद्धतीने स्वागत करतो. पण सगळे उठून जोरात हात हलवून त्यांना अभिवादन करा, जोरात जोरात. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय. शिवाजी जय. भवानी जय. शिवाजी. बोलो भारत माता की. हेमंत विश्वास जी, हेमंत विश्वास जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे. हेमंत विश्वास जी आगे बढ़ो, हेमंत विश्वास जी आगे बढ़ो, हेमंत विश्वास जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे. मोळे साहेब बोलतात 2 मिनिटात कार्यक्रम संपणार आहे. आजच्या या सुंदर कार्यक्रमाचे उद्घाटक आसामचे जनप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा साहेब आणि या शिवसेनेचे स्वप्न बघितलेले, स्वप्न साकार केलेले जनप्रिय आमदार अभय पाटील साहेब, सुराणा साहेब
आमच्या प्रथम नागरिक मेयर आई साहेब, उपमेयर साहेब, संजू काटकर साहेब आणि हिंदू हुली बसवपडी यातनार साहेब, गायकवाड साहेब. इतिहासकार बोलले, संजू काटकर साहेब, गायकवाड साहेब बोलले, मुख्यमंत्री बोलले, यातनार साहेब बोलले. त्यानंतर मला बोलायला लागले अभय पाटील साहेब. त्यांचे विचार काय मला काही कळणार झालं, त्यांच्या मनात काय. पण दोस्त मी काही जास्त बोलणार नाही. आतापर्यंत बरंच काही बोललेलं आहे शिवाजी महाराजांवरती. किती बोलत तर कमी आहे. शिवाजी महाराज हे जाणता राजा होते. शिवाजी महाराज हे स्वराज्य संस्थापक होते. शिवाजी महाराज हे स्वराज्य संस्थापक होते. आणि या सगळ्या गोष्टीमुळं या ठिकाणी जे आज ऐतिहासिक शिल्प तयार झालेलं आहे हे पुढच्या पिढीला त्यांच्या वीरता शूरता सांगेल. पण शिवाजी महाराज हे जाणता राजा होते, लोकांचे राजे होते, लोकांचे कल्याणकारी राजा होते. हे सुद्धा हे जनतेला सांगतील. आणि आजच्या काळात जे राज्यकर्ते आहेत, आमदार आहेत, खासदार आहेत, मंत्री आहेत, त्यांनाही सांगतील की बा शिवाजी महाराजांच्या राज्याप्रमाणे आपण राज्य केलं पाहिजे. यापेक्षा मी जास्त न बोलता श्रीमंत हेमंत बिस्वा साहेब 3000 किलोमीटरहून आज बजेट पेश केल्या या ठिकाणी आलेले आहेत. त्याचं कितीही आपण त्यांना आदर केलं, सलाम केलं तर कमी आहे. मी जास्त न बोलता हेमंत बिस्वा साहेब मुख्यमंत्री इथं आलेले आहेत, त्यावरच करते की आज शिवसेनेचं किती महत्व आहे, ते किती महत्वाचं आहे. अभय पाटील साहेब किती वेळा आमदार झाले, पुढे काय होतील त्याच्यापेक्षा जास्त अभय पाटलांनी काय केलेलं आहे त्याला महत्व आहे. अभय पाटलाचं स्वप्न, अभय पाटलाचं कार्य हे अजरामर आहे. मी जास्त न बोलता एवढंच बोलेन. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय नया भारत है, पुन्हा आपण सांगितलं तरी नया भारत है, नया भारत है. मैं मुख्यमंत्री साहब के निर्देशन को नाना बोलता हूं, सही ये नया भारत है. ये नया भारत इसलिए ही आज हमारे नेवी के फ्लैग पर शिवाजी महाराज की राज्य मुद्रा बिठाई गई है. मुख्यमंत्री साहब हेमंत बिस्वा साहब, मैं आपके नॉलेज में आना चाहता हूं. आज ये नया जो नेवी का फ्लैग हुआ है, हमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उस फ्लैग पर छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्य मुद्रा बिठाई है 2 महीने पहले. ये शिवाजी महाराज का महत्व है. नरेंद्र मोदी साहब को भी ये लगा कि हमारे नेवी पर शिवाजी महाराज की मुद्रा चाहिए. क्यों कि शिवाजी महाराज पहले राजा थे हिंदुस्तान के जो नेवी का मिलिट्री स्थापन किया और फोर्सेस को हराया. इसलिए शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी बोलते हैं और उसको इंडियन नेवी डे बोलते हैं. और उसका भी युद्ध कर्नाटक में हुआ, उडुपी के पास, बसरूर के पास. ऐसा हमारा कर्नाटक का शिवाजी महाराज का रिश्ता है. मैं पंतप्रधान का, हमारे भारत सरकार का मैं बहुत बहुत आभारी हूं. एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है. मैं ज्यादा नहीं बोलते, इतना ही बोलूंगा कि हमारा कर्नाटक सरकार, हमारे जो कर्नाटक सरकार है, बीजेपी का सरकार है, बसवराज बोम्मई का सरकार है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज शाहजी राजे की समाधि जो होदीगिरी में है, उसके लिए कर्नाटक के बजट में शाहजी राजे के नाम से 5 करोड़ का बजट फिक्स किया है. ये भी शिवाजी महाराज उनके पिताजी का गौरव है. इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार कुछ भी हो, हमारे लिए, छत्रपति शिवाजी के लिए, शिव प्रेमी के लिए एक काळजी करने वाला है, ये केयर करने वाला है. ये नया भारत है. मैं हमारे अभय पाटिल साहब का शिव सृष्टि 3 बार देखा हूं और उनसे प्रेरणा लेकर मैं महात्मा बसवेश्वर की पुण्यभूमि, कर्मभूमि, कायक भूमि, शरण भूमि, जहां पर 700 करोड़ का नूतन अनुभव मंडप बन रहा है, वहां पर भी मैं शिव सृष्टि बनने का प्रेरणा लेकर कोशिश किया. और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे गवर्नमेंट का, कर्नाटक गवर्नमेंट का, बीजेपी के गवर्नमेंट का, कि उन्होंने 10 एकड़ जमीन और 10 करोड़ सैंक्शन किया है. ये नया भारत है. और ये मैं बसोकलैंड से आया हूं, मैं वहां शिव सृष्टि बना रहा हूं. और हमारे अनिल बेन के साहब यहाँ पर अनुभव मंडप बना रहे हैं. हमारे
यातना साहब ने जो बोला बहुत सही है। मराठा, मराठी, लिंगायत ये कोई सवाल नहीं है। बसु कल्याण में शिव सृष्टि बन रही है और बेलगाम में अनुभव मंडप बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सभी बातें, ये नया भारत की बातें हैं। शिव सृष्टि बनना, शाहजी महाराज की समाधि का जीर्णोद्धार होना, उसके कर्नाटक के बजट में 5 करोड़ रुपए अनुदान रखना, ये सारी बातें हमारे सीएम साहब जैसा बोला कि नया भारत की बातें हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि ये जो सिलसिला चालू हुआ है शिव सृष्टि बनाने का, सीएम साहब ने कहा कि सारे भारत में हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे वीरता शूरता के साथ साथ कैरेक्टर, स्त्री का आदर करना, और जो भी राज्य करता है उसको ध्यान में रहना कि हम जानता राजा बनना, हम रैयत के, किसान के राजा बनना, उनका हित का रक्षण करना, लोक कल्याण के लिए राज्य करना, इसे स्वराज्य और सुराज्य बनाना, ये बातों के लिए ये सोसाइटी बहुत ही जरूरी है। मैं अभय पाटिल साहब को हमारे कर्नाटक निगम का अध्यक्ष होते हुए कर्नाटक सरकार ने 100 करोड़ का बजट दिया है कर्नाटक के मराठा लोगों के लिए। हमने अनेक स्कीम बनाए, उनके पिताजी के नाम से शाहजी राजे सोये उद्योग, उनके माताजी के नाम से जिजाऊ जल भाग्य, जिसको गंगा कल्याण बोलते हैं, ऐसे सब ये सारे प्रोग्राम कर्नाटक में हो रहे हैं। यहाँ पर जो महाराष्ट्र से भी ज्यादा ये सरकार, कर्नाटक का सरकार, बीजेपी सरकार, बम्बई सरकार हमको नजदीक लगता है, हम इसको चाहते हैं क्योंकि वो हमारा योगक्षेम देख रहा है। तो इतना बोलते हुए फिर एक बात, हमारे अभय पाटिल साहब ने मुझे बुलाकर सम्मान कर लास्ट में क्यों नहीं तो बात करने का चांस दिया, उनका उद्देश्य क्या था मालूम नहीं मुझे, क्योंकि हेमंत गुस्सा साहब बोलने के बाद, हिंदू होली यातना साहब बोलने के बाद, यातना साहब बीजापुर में जो आदिल शाह का कैपिटल था वहां पर संभाजी सर्कल बनाया, शिवाजी स्टैचू का उद्घाटन अडवाणी साहब के हाथ से किया है, वहां पर शिवाजी मार्ग बनाया है। ऐसे लोग सजू काटकर साहब, गायकवाड़ साहब, ये सब बात करने के बाद मुझे बात करने का मौका दिया। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय हिंद। धन्यवाद साहेब, अतिशय बहुमोल असं मार्गदर्शन या ठिकाणी केलेलं आहे। बेळगावकरांसाठी एक अभिमानाची गोष्ट, बेळगावकरातील तरुण अनेक क्षेत्रामध्ये नावलौकिक मिळवत आहेत। अशाच पद्धतीनं काही तरुणांनी, बेळगावच्या तरुणांनी गुढीपाडव्याच्या निमित्त एका गाण्याची निर्मिती केलेली आहे। त्या गाण्याचं अनावरण आजच्या या सभामंचावर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते होणार आहे। आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित माननीय हिमंत बिश्वा शर्मा साहेब, मुख्यमंत्री आसाम, यांना विनंती करतो की त्यांनी या गीताचं अनावरण करावं। नववारी असं त्या गीताचं नाव आहे। प्रोड्युसर विक्रम गावडे आणि त्यांच्या एकंदरीत टीमनं हे गाणं बनवलेलं आहे। संपूर्ण बेळगावचे कलाकार यामध्ये आहेत। संगीत ही बेळगावकराचं आहे, गीत ही बेळगावकराचं आहे आणि त्या गाण्यामध्ये कलाकार सुद्धा बेळगावकरांचे आहेत। आपण जोरदार एकदा टाळ्यांनी या गाण्याचं अनावरण करूयात। विक्रम म्युझिक चॅनल वरती हे गाणं सर्वांना उपलब्ध आहे, सर्वांनी ते पाहावं आणि आपण भरघोस असा प्रतिसाद त्यावरती देऊया। या ठिकाणी कार्यक्रम समारोप होत आहे। मी सर्व मान्यवरांना धन्यवाद राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत त्याबद्दल तुमचे सुद्धा आयोजकांच्या वतीनं मनपूर्वक आभार। धन्यवाद। बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी जय शिवाजी। पुन्हा एकदा सर्वांचे मनपूर्वक आभार।